Hari Semno mitrasyam varunaha Senno bhavatvaryama Semna indro Brahaspatihi Senno Vishnarukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Vritam Vadishyami Satyam vadishyami Tanmam avatu Tadvaktaram avatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti Shanti, Shanti. Vasudeva. So in this evening session, Сегодня вечером we are expected to make a study of the subject spiritualism in modern life. Тема наша будет духовность в повседневной жизни. Спиритуализм в повседневной жизни. So first of all, we have to know прежде всего мы должны знать, what is meant by the word spiritualism. Какое значение имеет слово спиритуализм? It is known to many people. This word is popular, of course. Это слово известно людям, оно очень популярно сейчас, конечно. And it is being interpreted in many ways. И оно интерпретируется совершенно по-разному. But what is the actual meaning of this word spiritualism? Но какое истинное значение слова спиритуализм? You know, every day Вы знаете, что каждый день after the prayer, at the end of the prayer, at the meditation, we always utter Loka Samasta Sukhno Bhavantu, like that. Вы могли заметить, что каждый раз в утренней или вечерней медитации мы заканчиваем призывом в локах самастах. Sukhno Bhavantu. The meaning of that Значение этой мантры, that let all the people пусть все люди of this whole universe всего космоса, мироздания be happy. будут счастливы. So that is the actual, when you make a meditation or a ritual or a prayer, Когда мы исполняем медитацию, молитву или ритуал, so generally we appeal to the higher forces. Обычно мы апеллируем, обращаемся к высшим силам. And of course many people have their own appeals
their own requests to the higher beings. Ну и часто люди обращаются со своими личностными проблемами и просьбами к высшим силам. Mostly those appeals are connected to their individual lives. И в большинстве своем эти обращения, они связаны с личностной жизнью человека. But this particular appeal or this prayer is Но особое обращение в этом мантраме, в этом призыве, это that may all the beings of all planes пусть все существа на всех планах бытия contribute to the happiness of all. Внесут свой вклад. Внесут свой вклад в счастье всех, всех существ мироздания. So you may utter it not only necessarily in Sanskrit, but you can utter in any of the languages, but this import. То есть не обязательно произносить этот призыв на санскрите, его можно произносить на любом народном языке, но важно, чтобы это содержание было в этом призыве, в этом обращении. Here, because this import is, the meaning of this mantra is so that it, even though you can utter any of your language, but it will definitely have its effect to elevate the one who is uttering. No? We are elevated. When we utter this, we are elevated. Поскольку если такое значение вкладывается в такой призыв на любом языке, который произносится, это немедленно поднимает того, кто произносит такой призыв, направленный на счастье и благополучие всех существ мироздания. When more and more people on the planet, they can utter this in their own language, but with knowing this import, then this effect will increase. И когда все более и больше существ, людей, значит, произносят этот призыв на планете, тем больше, значит, вот вклад в это благополучие всеобщее вносится, увеличивается. So anyone can form a network of people all over this globe. Поэтому каждый из нас может создавать определенную сеть на нашей планете, By cooperating, сотрудничая in sending these thoughts в том, чтобы into the humanity. излучать или отправлять эти мысли человечеству, всему человечеству. So if you send such thoughts into humanity, И когда мы посылаем такие мысли человечеству, at the end of his prayer or her prayer, whatever it may be, в конце медитации или в любое другое время, so that itself is a great contribution. то это само по себе является большим вложением, вкладом в всеобщее благополучие. Поскольку это обращение немедленно соединяется с высшей силой, поскольку это цель и план всего мироздания. When we start to make and to put an effort according to this import of this, И когда мы начинаем прикладывать определенные усилия к тому, чтобы содержание такого призыва произносилось. so that forms the very foundation or the basis for the spiritual life. Это создает очень хорошую основу или фундамент для духовной жизни человека. Because you know, it is our thought which makes, thought is very powerful. Поскольку вы знаете, что это работа мысли, и мысль очень мощное средство. So if we can produce and spread such type of thoughts, И если мы можем производить и излучать такого типа мыслеформы, then it will help also for many people, because
Это также поможет очень большому количеству людей, потому что because every thought that is produced in our mind потому что каждая мысль нашего ума will spread in the space around us. Распространяется в пространстве вокруг нас. So because if we produce disharmonious thoughts, Поскольку если мы производим эти гармоничные мысли, гармонизирующие мысли, so then it is like polluting. We pollute if we produce disharmonious, unharmonious thoughts. Да, если то мы есть мы, не если гармоничны. производим такие мысли, негармоничные, Yes. если мы производим негармонические мысли, то мы мы реально заражаем пространство этими мыслями. But if you produce such thoughts, Если мы производим гармоничные мысли, такого типа мысли, so this is because this is the highest contribution on that level. поскольку это является высшим вкладом на этом уровне, Then the one who produces the thought, such thought also is cleaned up, is elevated. то тот, кто произносит такие мысли, он также очищается и приподнимается в своем развитии. And also it helps many of those who receive this thought. И это также помогает большому количеству людей, которые воспринимают эти мысли, до которых эти мысли доходят. This is what is called in Sanskrit as Sat Sankalpa. Sat Sankalpa means Сатскалпа, Sankalpa means санкалпа. a proposal. Это на санскрите называется санкалпа или предложение. Sat Sankalpa means a good proposal. Вот это сат Sat is good. Sat Sankalpa. Sat is Сат good. санкалпа это хорошее предложение. То есть, это предложение, а сат санкалпа это хорошее предложение. Такое дело является хорошим предложением. So about the spiritualism, Таким образом, о спиритуализме first of all we have to differentiate between philosophy and spiritualism. нам прежде всего надо понять разницу между философией и спиритуализмом. Many times these two things are confused. Очень часто эти два понятия неправильно понимаются. Philosophy is something which is a matter of discussions and many theories and all these things. Философия часто это поле дискуссии, обмена мнениями, которые происходят между людьми о разных вещах. But spiritualism is that which has nothing to discuss much. There is something which we have to put in practice. Но спиритуализм это не то, что необходимо много обсуждать, это в основном то, что необходимо применять. Спиритуализм это то, что применяется, то есть эти понятия применяемые, не обсуждаемые, там, хорошо или плохо, там, тонкости, нюансы, применение в жизни этих понятий и действий. So therefore, Поэтому any literature or any book любая литература или любая книга on spiritualism о спиритуализме, will be in the form of instructions, what we have to do. она является формой инструкции того, что необходимо делать. Не объяснение, не столько объяснения, сколько рекомендаций, необходимые для практики. So that is what you find with the science of yoga also. Это то, к примеру, что мы находим в науке йоги в том числе. So the real texts of yoga, there you find the form of instructions, what we have to do and what not to do. И настоящий текст по йоге – это инструкция о том, что нам необходимо делать, и о том, что нам нельзя делать. So there is no possibility or question of any sort of discussion or doctrines and all these things. То есть это не предполагает ничего такого, о чем необходимо дискутировать или там, изложение какой-то доктрины. То есть это надо делать, это нельзя делать. Это рекомендации для практики, то есть это относится к области спиритуализма или духовной жизни. So the word
when we consider the word spiritualism, И когда мы значит, рассматриваем слово, значение спиритуализм, so it is the word which is based on what we call spirit. это слово, в основе которого лежит то, что называется спирит или дух. So spiritualism, it indicates Таким образом, спиритуализм означает a process of making an approach towards the spirit. значит, усилие, с помощью которого мы движемся к духу, к спириту. So immediately we think that so it is about the spirit of every person, because we have so many persons and so many spirits. И таким образом мы думаем, что это касается очень многих людей, очень многих духов. But when we have to understand spirit is only one, there are not so many spirits. Но если мы понимаем правильно значение слова дух, спирит, это единое понятие, то есть не существует множество духов, духовных людей. То есть дух это единое, это одно. So we always use the word soul and spirit. Мы часто используем слова душа и дух. So when we refer to these words, soul and spirit, reference. И когда мы пытаемся понять разницу между словом дух как бы, и когда мы душа, соотносимся, как бы даем ссылку. сравнение, или ссылаемся на эти понятия, Then we should not say I have, because when we speak of the body, we can say I have a body. применительно этих слов мы не можем употреблять такие слова, что я имею, то есть у меня есть душа или там мой дух. Потому что то, что мы имеем, относится к нему, это касается тела. We can say I have my senses, I have my mind, У меня есть чувства, у меня есть ум, I have my intelligence. у меня есть разум. But if you say I have a soul, it is wrong. I am the soul. Но если мы говорим, что у меня есть душа, это ошибка. То есть я есть душа. Аз есть мы. Not I have the soul. Да. I have the soul. Я есть душа. Но не у меня есть душа. А правильное научное выражение это я есть душа. So also I am the spirit. Также относительно я есть дух. So what we call Также spirit, это касается и выражения, что у меня есть дух, какая-то духовность, у меня есть дух. Это неправильно. То есть я есть дух, это правильно. so what we call spirit is to be understood like what we call akasha, space. This morning we were discussing. Относительно слова спирит, дух, оно имеет такой же, скажем, формат или масштаб, как и слово акаша, пространство, о котором мы говорили в утренней лекции. There are some words which are to be used only in singular form. We cannot make them plural form. То есть существуют вещи, которые возможно употреблять только в единственном числе, то есть они не допускают множественного числа. Suppose when you refer to akasha, space, you cannot say spaces. Space is only one. There are not so many spaces. Когда мы относительно, например, слова акаша или пространство, оно всегда в единственном числе. То есть есть акаша или есть пространство. Не может быть множество пространств. Относительно, в нашем понимании может быть, да, там, в нашем понимании. А так? В смысле космос. Ну да, то есть это как бы единое пространство жизни. То есть оно не делится. То есть мы его делим, допустим, с помощью, то, как он говорил, что это пространство не отдельное, то есть это часть общего пространства. Since we have no proper understanding of this, therefore we use always
that is your space, this is my space, and like Поскольку у this. нас нет правильного понимания этих понятий, мы там часто говорим, что это мое пространство, это твое пространство, это наше пространство. Как бы это с точки зрения науки недопустимо. То есть это глупость, это все там, не наше пространство. So all the beings, Все существа таким образом, they are existing in one space only. они существуют только в одном пространстве, в едином и в одном пространстве. In the same manner, Таким же образом, all the beings are existing in one spirit. все существа существуют в одном духе, в едином духе. And just like how you have individual space in each house, because when there are many houses built in a space, then in each house you have a space which you call it is house. Точно таким же образом, как мы называем единое пространство своего дома моим пространством, поскольку мы построили в одном пространстве множество домов и называем их своими, твое, мое, какое-то. In the same manner, the spirit is only one. Точно таким же образом дух это только один, Like the space or akasha. как, к примеру, пространство или акаша на санскрите. And all the beings, because they are in that, Сотворенные существа, поскольку они существуют в этом духе, so this like the space in each of the house there is the spirit, and that is called the soul. точно так же каждое из творений имеет свою искру, свой дух, частицу духа, и эта частица духа называется душа. So in fact, it belongs to nobody. It because it is only one entity, so it does not belong to any individual. И таким образом, то есть это все относится к одно пространство, один дух и одна душа. Entity of means. Entity means one existence. То есть оно не имеет отдельного существования. Такие понятия, как пространство, душа и дух, не имеют отдельного отдельного существования, не индивидуального никакого. То есть это все единое понятие. So we have to know that we belong to the spirit, but it is not contrary. Spirit does not belong to us. We belong to the spirit. Мы должны понимать, что мы являемся частью духа, но не наоборот. То есть мы принадлежим к одному духу. Мы частица единого духа, но наоборот это невозможно, что у меня есть частица духа, у меня есть какая-то душа. Because the spirit is all-pervading principle. Поскольку дух является всепроникающим принципом. Всепроникающим принципом. So in the scriptures what you find is that this is the В священных spirit. писаниях то, что вы можете обнаружить, это то, что дух, The spirit is described as the holy abode of the Lord. Holy abode. Abode is the dwelling place. Abode means holy, holy. Дух, он holy abode, слова не знаю. holy как святой. Ну понятно, что это holy abode. Above, над. Holy abode. Of the Lord. Обитель abode. Abode means the dwelling place. Dwelling, да, значит, Abode. Where we dwell. То есть дух это святое место пребывания Господа, Творца. Обитель Творца. Дух это место его пребывания, обитель Господа, обитель Творца. So when you want to locate this consciousness, this
universal consciousness or the Lord consciousness, if you want to locate in yourself, when you want to locate this, where is Если мы this хотим Lord понять, consciousness где in me? находится сознание Господа in me, во мне, Because you may get this question, where is the Lord consciousness in me? потому что оно возникает у нас, может возникает такой вопрос, где сознание Господа во мне. It is already given by as a reply in the scripture that В священных писаниях даются ответы. the Lord takes his abode in you through your center of consciousness, which you call heart center. Ответ такой, что обитель Бога или сознание в нас находится в сердечном центре. Heart center. It is heart because heart is the seat. It is called the seat of the soul. То есть сердце в этом смысле называется зерно души, You know, семя души. just like how our brain is the seat of mind, Точно так же, как наш мозг это семя ума, in the same manner, heart is the seat of the soul. в том же самом смысле сердце это семя души. It is not that the soul is locked in the heart, Это не означает, что душа заперта в сердце. but the operation or the expression of the soul is through the heart center. Но место выражения и место пребывания души это сердце. How can you prove this? Как мы можем в этом убедиться? Whether you know, whether you are educated or not, any person, Знаем мы об этом или нет, любой человек, when refers to I am, then he automatically shows this. I am, this is I am когда он here. говорит «я» или «есть», он как бы рефлекторно указывает So, на это место. whether you are educated in the school or not, whether any Учили common мы это в person, it школе makes или no нет, difference. как бы это не имеет значения. Мы ничего не знаем об этом, когда человек говорит Nobody «я». says I am like this. Никто не говорит, что я, указывая на голову. Why you are- А? Или на какое-то другое место. Why your your hand points out to this place? Почему рука показывает на это место? That is because it is through the heart center, that is the Потому что это expression of the soul. Потому что истинное выражение души – это сердечный центр, сердце. It is the center of love in its true sense. И это центр любви в Правильном истинном смысле. ее смысле. Because love is also a word which is always used in a very low sense. Поскольку слово «любовь» очень часто используется в его низшем выражении. Love is the expression of the soul. Истинная любовь – это выражение души. Yes, what is your question? Да, хотела спросить, есть такая информация во многих, так сказать, писаниях, просветленные об этом говорят, что когда человек просыпается, у него открывается духовное сердце, которое находится с правой стороны. Когда он просыпается утром, ты имеешь в виду? Нет, когда просыпаться начинает, сознание. Пробуждаться, Да, вот, как бы, как эта информация, как именно Можешь провести точно? Интерпретируем. Yulia said that in some books she read such information that when a person started to be Wake up. consciousness, Awakening of the consciousness. awakened, yes. Еще раз, что ты сказал? Открывается сердце духовное, The которое с spiritual правой heart стороны находится. is Which is opened located- at the right part, Which is located on which the is right located part in of the the body. right part. Is it correct or not? You know, this location is not physical, that is a wrong understanding.
нужно понимать, что расположение этого духовного сердца, оно не физическое, поэтому это неправильно понимается. If you dissect, for example, if you open the heart in an anatomy theater, you don't find the soul there. Если мы, к примеру, вскроем, ну, имеется в виду, что физическая локация, ну, то, что люди говорят, Не обязательно. это